The armed forces of the Russian Federation continue the special military operation. Operational tactical and army aviation, missile troops and artillery of the Russian group of forces have engaged 92 Ukrainian artillery units at their firing positions, manpower and military equipment in 128 areas during the day. A command post of the 110th Mechanized Brigade of the Armed Forces of Ukraine was eliminated close to Avdiivka in Donetsk People's Republic. Russian air defense forces have intercepted 11 HIMARS MLRS projectiles during the day. Moreover, 11 Ukrainian unmanned aerial vehicles have been shot down close to Tovolzhanka in Kharkov region, Kremenная and Kovalyovka in Lugansk People's Republic, Nikolskoye, Novoselovka and Pesky in Donetsk People's Republic. In total, 406 airplanes, 228 helicopters, 3,684 unmanned aerial vehicles, 415 air defense missile systems, 8,554 tanks and other armored fighting vehicles, 1,078 combat vehicles equipped with MLRS, 4,515 field artillery cannons and motors, as well as 9,319 units of special military equipment have been destroyed during the special military operation. The other side, Armed Forces of Ukraine, in a statement said Russia lost 480 servicemen in a single day, including 2 tanks, 3 armored fighting vehicles as well as 8 artillery units and 4 drones. In total, Kremlin lost 177,110 servicemen during the conflict, including 3,633 tanks, 7,016 armored fighting vehicles as well as 306 jet fighters, 292 helicopters, and 2,291 drones. Russia and Ukraine conflict lasts for 407 days. There is still no peace agreements between two sides. Ukraine also shows footage of the gunners. They are now ready to fire using British AS-90 artillery weapons systems. The second group of Ukrainian gunners is completing training on the formidable 155mm AS-90 self-propelled gun. President of Ukraine Volodymyr Zelensky met his cabinet after visiting Poland. Today, I'm already in Ukraine, in Kyiv, here, on bank over the whole day. A day of internal meetings and preparations for events planned for the coming weeks, Zelensky said. Бажаю здоров'я, шановні українці. Сьогодні увесь день вже в Україні, в Києві, тут, на Банковій. День внутрішніх нарад та підготовки до заходів, які заплановані на найближчі тижні. Провів нараду з главою уряду, Шмигалем, більш щодо поточних питань, координація державних кроків, рішень. Нарада щодо безпекової ситуації, роботи правоохоронних органів, наш міжнародний порядок денний, підготовка зустрічей, переговорів, звернень. Як і завжди, був на зв'язку з військовими. Усе, що стосується найгарячіших точок передової. Дуже важливо, що зміст візиту в Польщу, робота нашої делегації у Варшаві та у постійній комунікації з польськими партнерами мають бути відчутними для нашого фронту. Оборона і захист наших людей, підтримка нашої стійкості, передусім воїнів – це питання номер 1 на усіх переговорах і зустрічах. Саме оборона, зброя для України, боєприпаси для України, нові оборонні системи для України. Я дякую Польщі, дякую нашим партнерам за те, що цей візит став дійсно змістовним. Окремо хочу відзначити зустріч, яка відбулась вже дуже пізно ввечері, вчора майже вночі. Зустріч із мерами польських міст-рятівників для України і українців – Жешув, Перемишль, Люблін і Хелм. Зустрілись ми з ними саме у Хелмі, разом з паном прем'єр-міністром Польщі Моравецьким. Я подякував усій громаді міст-рятівників, кожному і кожній, хто допомагав українцям, хто реально довів у перші ж дні повномасштабної війни, що між українськими і польськими серцями немає жодних бар'єрів, кордонів, перепонів. Україна вміє бути вдячною. Вдячною за таку солідарність, історичну солідарність. Сьогодні, як і завжди, є наші підрозділи, які варто відзначити. Десантники, 80-ки та бійці 57-ї окремої мотопіхотної бригади. 30-та окрема механізована бригада. Міцність
вашого захисту, хлопці. І стійкість все це надихає потужно, надихає світ не збавляти обертів у підтримці України. Дякую вам, воїни. 35-та і 36-та окремі бригади морської піхоти, воїни 55-ї окремої артилерійської бригади Запорізька Січ. Незмінно молодці, незмінно прагнуть більшого результату. Дякую. Дякую підрозділу спеціального призначення першого головного центру ГУР, які воюють в Бахмуті. Молодці хлопці. Бахмут і Мар'їнка, Авдіївка, весь наш Донбас, наш Схід, Запоріжжя, наше Приазов'я, наша Херсонщина. Я дякую всім, хто б'ється за свободу для нашої країни, за свободу для наших людей. Дякую всім, хто неодмінно вижене російську армію з України. Слава нашим воїнам, слава Україні! Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.